Hi everyone, welcome back to our costing class. This is the first video of the chapter Materials Control. In this video, I want to explain about what is material, then what are the important components of material, then what is material control, and the introductory part of materials management and materials control. First, we move on to the term material. Material is the first and most important element of cost. The term material simply means any commodity or a substance which is processed in a factory in order to be converted into finished product. As per CIS 6, materials includes raw materials, process materials, additives, manufactured or bought out components, then sub assemblies, accessories, semi-finished goods, etc. are included in materials. This may be classified are as follows. First one, raw material. Material include the following components, that is raw materials, components, tools, spare parts, etc. അതിൽ ആദ്യത്തെ raw materials. These are the basic materials supplied in crude form to be used for production. Example, jute, cotton, steel, etc. are some of the examples of raw materials. Then second one, components. These are the another important component of material. These are not raw in nature, rather are finished part that is made out of raw materials which are assembled to make the finished product. Example, tires and tubes in cycle industry. This is an example of component. Then a third one, tools. These are the appliances used in the manufacturing operation. Example, hammers, screwdrivers, etc. These are tools used in manufacturing process. Then these are also a part of material. And next one, spare parts. Spare parts are used for the maintenance of plant, machinery and buildings and for smooth running of production schedule. Then last component is consumable stores. Consumable stores are the items used for smooth running of the materials. Example of consumable stores are lubricant oil, cotton waste, etc. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാതുമാണ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽ, കമ്പോണൻസ്, ടൂൾസ്, spare parts and consumable stores. Then next we move on to type of material. The material is classified into two categories, direct material and indirect material. These are both these materials are treated as store items, whereas stock of finished goods and is not treated as a store site, and they are treated as stock. Then ഇതിൽ മെറ്റീരിയൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത്, ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. The material whose cost can easily be identified to a particular unit of product is called direct material, such as all raw materials and all purchased part of that product. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അതിൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ പാർട്ട് ഉണ്ട്, ആ യൂണിറ്റ്, അതിനെയാണ് പറയുക ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്കറിയാം വുഡാണ് അതിൽ നമ്മൾ അധികം കാണുന്നത്, അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ്. അതേപോലെ സൈക്കിൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൈക്കിളിൽ ടയർ, ട്യൂബ്, അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. These materials are those materials whose cost cannot be easily identified to a unit of product, and this is not the part of finished product, but this type of materials are necessary to manufacture a product. ഇതിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കൂല.
അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നും. അടുത്തത്, അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പറയേണ്ടതാണ് മെറ്റീരിയലും സ്റ്റോറും ഇൻവെൻട്രി. ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാം. മെറ്റീരിയൽ, സ്റ്റോർ, ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ത്രീ ടേംസ് ആർ ഡിഫർ ഫ്രം വൺ അനദർ. First one, store, right? Store is the wider term among these 3 points, that is material, store and inventory. Among these three, stores are the wider term. In addition to raw materials, work in progress and finished goods, stores includes components, spare parts and maintenance material, office supplies and consumables. That is, everything held in stock in the storeroom is considered as store. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ, സ്റ്റോർ, ഇൻവെൻട്രി എന്നുള്ള ഈ 3 ടേം നമ്മൾ ഒരേപോലെ തന്നെ പറയുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ടേം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോർ റൂമിൽ വെക്കുന്ന എല്ലാതും, എന്തൊക്കെ ഐറ്റം ഉണ്ടോ, എന്തൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ, അതെല്ലാതും സ്റ്റോർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തുക. Then second one ആണ് inventory. Inventory means this includes raw materials, work in progress, finished goods, spare parts and components. ഇത്രയും മാത്രമാണ് ഇൻവെൻട്രി എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുള്ളൂ. റോ മെറ്റീരിയൽസ്, വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്, സ്പെയർ പാർട്സ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ, റോ മെറ്റീരിയൽ. റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഓൺലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി. ഇൻവെൻട്രിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ ഈ 3 ടേം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദീസ് 3 ടേംസ് ആർ ഡിഫർ ഫ്രം വൺ അനദർ. Okay, then next we move on to material control or inventory control. Material control mainly aims at reducing the cost of materials and thereby reducing the ultimate cost of production. This begins with the preparation of purchase orders and ends with the effective utilization of materials. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അതിന് ആ മെറ്റീരിയലിനെ മാക്സിമം നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുക. ദെൻ അതിലൂടെ മൊത്തം പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക. അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത്. മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ബിഗിൻ ചെയ്യണത് പർച്ചേസ് ഓർഡർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, definition of material control. Material control can be defined as a systematic control over purchasing, storing and consumption of materials so as to maintain a regular and timely supply of materials at the same time avoiding overstocking. ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കൺട്രോൾ ഓവർ പർച്ചേസിങ്, പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കൺസംഷൻ ചെയ്യുക, ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും so as to maintain a regular and timely supply of materials. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ളതും ടൈംലി ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ നടത്താൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓവർ സ്റ്റോക്കിങ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിനെയാണ് പറയുക മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ includes 3 aspects, that is purchase control, stores control and issue control. Material control basically aims at efficient purchase of materials and their efficient storing and their efficient use or consumption. Then next we move on to objectives of material control. Materials of desired quality should be available when needed for efficient and uninterrupted production. എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ആ രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസിന് അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി എപ്പോൾ ആവശ്യം വന്നാലും അത്രയും മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം.
അപ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ വേണം. To ensure ready supply of materials for production. Then second objective is to avoid overstocking. Okay. Material control helps the company to avoid overstocking of materials. Then third objective is to purchase the materials of right quantity and right quality. റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റിയും റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് എത്ര വേണം എന്നുള്ള പർച്ചേസ് എത്ര ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് റീസണബിളി ലോ കോസ്റ്റ്. കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിൽ അതിന് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മിനിമൈസ് ദ വേസ്റ്റേജ് ഡാമേജ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ഒബ്സൊളസൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എൻഷുർ പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്. മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിന് പ്ലേസ് അതിന് ലേ ഔട്ട് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് എപ്പോൾ ആവശ്യം വന്നാലും നമുക്കതെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ ദിസ് കീപ്പ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട്ഫ്ലോ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നതും പോകുന്നതും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കറക്റ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then last one, provide management with the latest information of materials. Issues of materials are authorized properly and are accounted for properly. And this information is readily available to the management of the company. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമ്പനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ വരിക. അടുത്തത് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ആണ്. എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ആണ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, there should be cooperation and coordination among various departments dealing with materials. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ഉള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ മെറ്റീരിയൽസ് ആർക്കൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ നല്ലൊരു കോർഡിനേഷനും കോപ്പറേഷനും ഒക്കെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് വേണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ടെക്നിക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ദെൻ ഓൾ ഐറ്റംസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആൻഡ് കോഡിഫൈഡ്. നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാതും കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഓരോ ഐറ്റത്തിനും കോഡൊക്കെ കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റോറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. എന്നാലാണ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ there should be a separate inspection department വേണം. Then standard forms should be used for orders, requisition, etc. upon which written and signed instructions are given. എപ്പോഴും അതായത് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എങ്ങനെയാണ് അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള ഫോർമാറ്റുകൾ ഉണ്ടാവണം. ഇഷ്യൂ ആയാലും റെസിപ്റ്റ് ആയാലും ഒക്കെത്തിനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോംസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ ആ ഒരു ഫോം സൈൻ ചെയ്ത് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ദെൻ ഷുഡ് ബി ആൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ടു അവോയ്ഡ് തെഫ്റ്റ്, ഇവോപ്പറേഷൻ എക്സെട്ര. ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും, ഇനി ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ളതാകുമ്പോൾ തെഫ്റ്റിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പം മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിൽ വേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് efficient storage system. Then there should be proper scheduling of materialsന്റെ proper ആയിട്ടുള്ള scheduling ഉണ്ടായിരിക്കണം. And should be a good method of issue of materials to various jobs or processes. നമുക്ക് ഓരോ ജോബിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്
അത് ഏതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ആവശ്യം വരും, അതിന് വേണ്ട അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ പെർപ്പച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ഇഒക്യു ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഇഒക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഓർഡറിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ലെവലിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. മിനിമം മാക്സിമം ഓർഡറിങ് ലെവലുകളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, അത് മുൻപേ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. Then all transactions relating to material should be checked through a system of internal check. അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ ചെക്ക്, നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റേണൽ ചെക്ക് ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നതും പോകുന്നതും അതിൻ്റെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ദെൻ ആഡിക്വേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ റെക്കോർഡ് ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ റെക്കോർഡ്, അതിന് നമുക്ക് പല ടെക്നിക്കുകളുണ്ട്, അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ദെൻ ദർ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂസ്. മെറ്റീരിയൽസ് അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ്, ആ പ്രൈസ് എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് അതിനും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവണം. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, റെഗുലർ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ്ഡ്, ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഷുഡ് ബി സെൻഡ് ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും, മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പർച്ചേസിനെ പറ്റിയും അതിന് ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റിയും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും റെഗുലറായിട്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ഇതും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോള് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേഷൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും, നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഡാറ്റ അനാലിസിസ്, അതുപോലെ ടീം വർക്ക്, ഇങ്ങനെ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുന്നുണ്ട്. ദിസ് മേക്സ് അവൈലബിൾ റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് റൈറ്റ് ടൈം. റൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് റൈറ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷന് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവോയ്ഡ് ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ്. ദെൻ റെഡ്യൂസസ് കോസ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ്. ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് വരും, അപ്പോൾ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ റെഡ്യൂസസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽസ്. മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഓർഗനൈസേഷനിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം. Wastages, then material loss due to theft, damage, etc. It should be reduced with the help of effective material control. Then material control provides prompt information about the stock of materials, and this also helps to prevent production delays. These are all about the advantages of material control. Okay, then next, material control process. Material control process involves 4 processes, that is purchasing of material, then receiving of materials, then storage of material and issue. These are the 4 processes of material control. Okay, then next, purchase control. First step is purchase control. First process of material control is purchase control. Then this will be discussed in next video. Okay, thank you.